আপনার কথা, আমার কথা, আমাদের সবার কথা, ভারত কথায় আপনাদের স্বাগত। और एक बात याद रखना, shoot you like a dog। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। आपके पैरों तले मुझे नींद में गोली मार देना। You understand me, Mr. Mohammed? कश्मीर को हासिल पाकिस्तानी फौज को मैं चुनौती देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुस्लिमों को छूने से डर रही है। मुस्लिम भवन के पास भी नहीं जाना। सरेंडर रेस कोर्स के मैदान में होगा। मैं इस्तीफा दे ही दूँ, आपको मार देंगे। 7.5 দশকের দীর্ঘ পথ, তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আজকের এই ভারত। ভারত কথা সেই ভারত নির্মাণের কাহিনী। ইতিহাসের খনি থেকে মণি মুক্তোর মতো সেই সব অজানা ঘটনা আমরা তুলে এনেছি আপনাদের জন্য। যে ঘটনাগুলো না ঘটলে আমাদের দেশের ইতিহাসটাই হয়তো সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইত। আজ শুরু করব স্বাধীনতা লগ্নের একেবারে শুরুর দিক থেকে। ভারত যখন স্বাধীন হতে চলেছে তখন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 550-রও বেশি প্রিন্সলি স্টেট অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য ছিল, যার রাজারা তখনও ঠিকই করে উঠতে পারেননি তারা কোন দিকে যাবেন, ভারতে না পাকিস্তানে, নেহেরুর হাত ধরবেন নাকি জিন্নাহ, নাকি আলাদাই থেকে যাবে। আর রাজা রাজরার খেয়াল বুঝতেই তো পারছেন, বিশাল প্রাসাদ, মণি মাণিক্য, ধন রত্ন, হাতি ঘোড়া, এমনকি বাঘের সমারোহ কি ছিল না তখন তাদের। আর এদেরই কিনা বুঝিয়ে সুজিয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার দায়িত্ব দেয়া হলো সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। আর সেই অসাধ্য সাধন তিনি কিভাবে করেছিলেন, ভারত নির্মাণের শুরুতে সেই গল্প একেবারে ইতিহাসের পাতা থেকে টিভির পর্দায় তুলে আনবো। এবার শুরুটা করব 1947 সালের 6ই অগাস্ট থেকে। ভারত তখনও অবিভক্ত। সেদিন দিল্লির 10 নম্বর ঔরঙ্গজেব রোডে বৈঠকে বসেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। And Your Highness, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं डाल लें। थैंक यू जिन्ना साहब। अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो कराची पोर्ट हमें इस्तेमाल करने दें। हथियारों का फ्री पोर्ट हो। और सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे जोधपुर से आपके सिंध के हैदराबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर हमारा अधिकार हो। Anything for you, Your Highness. युवराज, जोधपुर की तरह आपकी भी सरहद हमारी सरहद से मिलेगी, तो क्या जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा? हम पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं जिन्ना साहब, पर हमारी एक कंडीशन है। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, ये ऐसी बात सोचना भी फिजूल। Your Highness, as long as the central government in India is weak, we are both strong. I have signed on the dotted lines. You fill in the conditions. मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। পাকিস্তানের রূপকার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, লন্ডন থেকে পাশ করা দুঁদে ব্যারিস্টার। আর তার মাথা থেকে বেরোনো এই প্রস্তাব বা বলা ভালো টোপ ছিল মারাত্মক। যোধপুর কিংবা জয়সলমীরের রাজারা যদি জিন্নাহর এই অফার সেদিন মেনে নিতেন তাহলে কি হতো জানেন? আজ ভারতবর্ষের যে ম্যাপটা আমরা দেখি সেটা অনেকটা পোকায় খাওয়া একটা কাগজের মতো হয়ে যেত। আর এই রাজ্যগুলোতে যেতে আমাদের হয়তো ভিসা লাগতো।
1947 সালের 3রা জুন সকাল থেকে দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া রেডিও সদর দফতরে টান টান উত্তেজনা। সবাই আঁচ পাচ্ছিলেন কিছু একটা হতে চলেছে, কিন্তু সেটা কি বোঝা যাচ্ছিল না। একটু পরেই একে একে পৌঁছতে শুরু করেন ভাইসরয় লুই মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং সর্দার বলদেব সিং। তারপরই সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা। It has been impossible to obtain full agreement on any plan that would preserve the unity of India. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is partition. মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কংগ্রেস যে সহমত তা রেডিওতে ঘোষণা করেন জওহরলাল নেহেরু। কাজটা তার পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। সেদিন নেহেরুর কণ্ঠে আবেগের ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही। हाँ, मुझे इसमें संदेह भी नहीं है कि इस समय यही एक रास्ता है हमारे पास। भारत के किसी भाग का स्वेच्छा से संघ से बाहर रहने का प्रस्ताव सबको अखरेगा। फिर भी मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि दूरदृष्टि से भी मौजूदा फैसला ठीक है। ভারত যে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেতে চলেছে এবং দেশ যে দ্বিখণ্ডিত হবে তা ততদিনে প্রায় সকলেরই জানা হয়ে গেছে। আর তাই লুই মাউন্টব্যাটেন যখন স্বাধীনতা আর দেশভাগের ঘোষণা করলেন, তখন যে প্রশ্নটা সব থেকে বড় হয়ে উঠল তা হলো শেষ পর্যন্ত কতগুলো দেশ স্বাধীন হবে, দুটো নাকি 565টা? কারণ ব্রিটিশ শাসিত যে ভারতের কথা আমরা বলছি তাতে তখন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 565টা স্বাধীন রাজ্য ছিল। আর স্বাধীনতার আগেই ঘোষণা করা হয় ইংরেজরা দেশ থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপস অফ প্যারামাউন্সি অর্থাৎ স্বাধীন রাজত্বের অবসান হবে। ভারত ছাড়ার আগে ধূর্ত চতুর ব্রিটিশরা আরেকটা চাল দিল। তারা হঠাৎই বলতে শুরু করে যে কোনো রাজ্য চাইলে ভারত বা পাকিস্তানে সামিল না হয়ে স্বাধীন থাকতেই পারে। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এক লহমায় সমস্ত হিসেব, সমস্ত পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে যায়। স্বাধীন ভারতের যে চেহারাটা সবাই ভেবে রেখেছিলেন সেটা প্রায় ভেস্তে যাওয়ার জোগাড় হয়। আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঠিক এই রকম একটা সুযোগ খুঁজছিলেন, বলা যায় যে ওত পেতে বসেছিলেন। सर, नेहरू और कांग्रेस रियासतों की आज़ादी के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग की क्या राय है इस बारे में? नेहरू को दिन में सपने देखने की बुरी आदत है। हमारे लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का सीधा मतलब यह है कि आप चाहें तो पाकिस्तान में रहिए या हिंदुस्तान में, और अगर आप आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद रहिए। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या रायशुमारी का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है। जो फैसला करेंगे राजा करेंगे, नवाब करेंगे। ब्रिटेन की ट्रीटी उन्हीं के साथ थी। ধুরন্ধর জিন্নাহ ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে রাজা, মহারাজা, নবাবরা ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যাতে ভারত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে, যাতে পাকিস্তান ভারতের থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিতে একজনই ছিলেন যিনি ভারতকে সাহায্য করতে পারতেন, লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। তাকে বোঝানোর কাজটা নেন ভিপি মেনন। স্বাধীনতার আগে থেকেই চারিদিকে খুনোখুনি বাড়তে শুরু করে। শুধু কলকাতা শহরেই মৃত্যু হয় প্রায় 5000 জনের, যা ইতিহাসের পাতায় দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বলে কুখ্যাত। তখন থেকেই মাউন্টব্যাটেনের মনের কোণে একটা দুশ্চিন্তা ছিল, এই খুনোখুনির জন্য মানুষ হয়তো তাকেই দোষী ঠাউরাবে। তার পরামর্শদাতা ভিপি মেননও এটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বোঝান এই ক্ষত সারানোর একটা মলম তার জানা আছে। मैंने माउंटबेटन से कहा कि बंटवारे के घाव पर वो मरहम लगा सकते हैं अगर इन रियासतों को वो भारत में मिलाने में मदद करें। भारत की आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारत को जोड़ने वाले शख्स के रूप में देखेंगी।
मुझे लगता है कि ये बात भावुक माउंटबेटन को छू गई। सर, अभी तो हमने ट्रांसफर ऑफ पावर का ऐलान भी नहीं किया है और 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो आज की पीढ़ी तो क्या, आने वाली पीढ़ी भी हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी। सर, अभी तो सिर्फ पंजाब और बंगाल में ये राइट्स फैले, अगर प्रिंसली स्टेट में फैलेंगे तो हम क्या करेंगे? सो आई वुड सजेस्ट सर, यू विल हैव टू इंटरवीन टू स्टॉप एनी फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। You are suggesting that I transfer 560 princely states to the Dominion of India. I don't think Sardar Patel or Nehru or any other leader of India would accept these propositions. सर, जितना मैं इन लीडर्स को जानता हूं उसके हिसाब से आपके किसी भी रोल से उन्हें कोई एतराज नहीं हो सकता। इनफैक्ट इंडिया को एक रखने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते। सर, अगर आप इन राजाओं को डोमिनियन ऑफ इंडिया में लाने में सफल रहे तो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य मजबूत रहेगा और आपके इस रोल के लिए हमारा हिंदुस्तान आपको हमेशा याद रखेगा। Let me think. ভিপি মেনন এমনভাবে বুঝিয়েছিলেন যে তার কথায় সায় দিতে মাউন্টব্যাটেন বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। কিন্তু এরকম কঠিন একটা কাজ এমন অনায়াসে করার পরও ভিপি মেনন খানিকটা দ্বিধায় ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই তিনি চাইছিলেন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নিতে, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই দুঁদে অফিসারকে হাতছাড়া করতে চাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 565টা রাজ্যকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে এই ভিপি মেননকেই তাঁর লাগবে। देश आजाद हो रहा है और तुम रिटायर होके आजाद होना चाहते हो? सर, 30 साल से काम कर रहा हूं, कभी सोचा भी नहीं था कि आजाद भारत में सांस ले सकूंगा, पर अब ये सपना पूरा हो गया तो सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वैसे आप जानते भी हैं कि पूरी उम्र मैंने अंग्रेजों के साथ काम किया है। मैंने अंग्रेजों की नौकरी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी करने वाले हजारों हिंदुस्तानियों की मजबूरी थी। अब ये देश तुम लोगों की मदद के बिना नहीं चल सकता। ये वक्त थकने का और रिटायर होकर रास्ते से अलग हटने का नहीं है। सर, क्या आप हम पर 100% भरोसा कर पाएंगे? मैंने तुम जानते हो अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान आए थे उसी हाल में हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने राजा महाराजा हैं? यही करीबन 565 या 564। नीयत क्या है उनकी? इनमें से सैकड़ों एक आजाद मुल्क बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें अंग्रेज चाहिए, ब्रिटेन की गुलामी उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारे साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों को भारत का भाग्य विधाता नहीं बनने देंगे। और एक बात याद रखना बैनन, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक धागे में बांधने का काम हमको साथ मिलकर करना है। 565টা রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কাজটা কি বিপুল ভাবতে পাচ্ছেন? সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানার জন্য কিছু সাধারণ কৃষক পরিবারকে বোঝানোর প্রয়োজন ছিল, আর সেইটা করতে গিয়েই বামফ্রন্ট সরকারের কি অবস্থা হয়েছিল তা আমাদের সবার জানা। আর সেখানে বল্লভভাই প্যাটেলকে বোঝাতে হতো 565 জন মহারাজাকে, যার মধ্যে কোনো কোনো রাজার রাজত্বের আয়তন ছিল ফ্রান্সের প্রায় অর্ধেক, কারো আবার নিজস্ব সেনাবাহিনীও ছিল। আর এই সমস্ত বড় বড় রাজাদের ভারতে সামিল হওয়ার কোনো আগ্রহই ছিল না, কারণ তারা মনে করতেন ভারতে ঢুকলেই তাদের সমস্ত স্বাধীনতা একেবারে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যাই হোক, এই সব চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখেই সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু আর লর্ড মাউন্টব্যাটেনের তত্ত্বাবধানে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন বা ভারত ভুক্তির চুক্তির খসড়া তৈরি করেন ভিপি মেনন।
রাজা মহারাজাদের বলা হয় এই নথিতে সই করতে, আর তখন থেকেই বিদ্রোহের সূত্রপাত। 1947 সালের 11ই জুন ট্রাভাঙ্কোর নিজেদের স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করে দেয়। ঠিক একদিন পর 12ই জুন হায়দ্রাবাদেও বেজে ওঠে বিদ্রোহের বিউগল। নিজাম জানিয়ে দেন 1947 সালের 15ই আগস্টের পর থেকে হায়দ্রাবাদ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে গণ্য হবে। আজ যদি হায়দ্রাবাদ আলাদা দেশ হতো তাহলে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতো একবার ভাবতে পারছেন? গোটা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের সংযোগই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। আর এই উথাল পাথাল পরিস্থিতি আঁচ করে শুধুমাত্র প্রিন্সলি স্টেটগুলোকে সামলানোর জন্য একটা আলাদা মন্ত্রক তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার দায়িত্ব দেওয়া হয় লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে, আর সচিব হন ভিপি মেনন। 1947 সালের 5ই জুলাই অল ইন্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন সর্দার প্যাটেল। ये बस एक संयोग है कि कुछ लोग रियासतों में रह रहे हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन हमारा खून एक है और हमारे हित भी एक ही है। हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता, हमारे बीच कोई सरहद बाधा नहीं बन सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोस्तों की तरह साथ बैठकर कानून बनाएं, ना कि बेगानों की तरह समझौते करें। मैं रियासत के राजाओं और वहां की प्रजा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। টিক 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 ঘড়ির কাঁটা যত এগোচ্ছে টেনশনও ততই বাড়ছে। একটু একটু করে হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়, আর এগিয়ে আসছে সেই দিন 15ই আগস্ট। আর মাত্র 46 দিন বাকি। রাজা মহারাজা নবাবদের কিভাবে ভারতে সামিল করা যায় তার জন্য একেবারে নাওয়া খাওয়া ভুলে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কিন্তু সে কি আর চারটিখানি কথা? যে রাজারা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে সামিল হয়েছেন তারাও তখন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশনে সই করতে রাজি হচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে ভারতের আশা বলতে ছিলেন একজনই, লুই ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্টব্যাটেন, সংক্ষেপে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, বন্ধুদের কাছে ডিকি। জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভিপি মেনন মাউন্টব্যাটেনের ওপর কার্যত বাজি ধরেছিলেন। সবার নজর তখন 25শে জুলাইয়ের দিকে। সেদিন সকালে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ বর্তমান সংসদ ভবনে 100রও বেশি রাজা মহারাজা নবাবদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। This is perhaps the last meeting which I am going to have with the Chamber of Princes. The date of transfer of power has been fixed for 15th of August. You must act fast. Let us face the facts. You cannot run away from the Dominion government, which is your neighbor, any more than you can run away from your subjects, for whose welfare you are responsible for. ইতিহাসবিদদের মতে ছোট ছোট রাজ্যগুলোর ভারতে সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে 1947-এর 25শে জুলাই দিনটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন রাজাদের উদ্দেশ্যে ঠিক কী বলেছিলেন মাউন্টব্যাটেন আমরা সবাই জানি। ডিকি কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন, আর কথাটা বলতেনও খুব ভালো। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের তাৎপর্য নিয়ে এবার কথা বলবো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরীর সঙ্গে। প্রফেসর রায়চৌধুরী, দেশীয় রাজাদের মন জয় করতে সেদিন ঠিক কী কৌশল নিয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন? সেটা ছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্পিচ। তিনি রাজাদের উদ্দেশ্যে এটা কখনোই বলেননি যে আপনি ভারতে যোগ দিন বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হন, কিন্তু উনি যেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে জনস্বার্থে বা ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে কোনটা করলে তাদের পক্ষে ভালো সেটা বিবেচনা করতে বলেছিলেন। এবং সেইটা বলা মানেই তিনি এই কথাও বলেছিলেন যে সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন, কিন্তু পরোক্ষে যে তার ইঙ্গিত ছিল যে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হলেই লাভ, সেটা বোধহয় তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর রায়চৌধুরী। মাউন্টব্যাটেনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের খবর প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায়। শিরোনাম ছিল প্রতিবেশী ডোমিনিয়ন হইতে দেশীয় রাজ্যগুলি দূরে থাকিতে পারে না, নয়াদিল্লিতে নৃপতি সম্মেলনে বড়লাটের ঘোষণা। এই হেডলাইন থেকেই বোঝা যায় ভাইসরয়ের সেদিনের বার্তা কতটা স্পষ্ট ছিল। দেখুন, ভারতের সামনে তখন সমস্যার পাহাড়। দেশের অন্যতম ধনী রাজ্য হায়দ্রাবাদের নিজাম একেবারে ঘোষণা করে দিলেন যে 12ই জুন থেকে তারা স্বাধীন।
সেটাই তাদের স্বাধীনতা দিবস। আবার ভোপালের নবাব তিনি এক ধাপ এগিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি জিন্নার দিকে অর্থাৎ পাকিস্তানে শামিল হচ্ছেন। পাকিস্তান লাগোয়া জুনাগড় এবং যোধপুরের অনমনীয় মনোভাবও তখন দিল্লির কপালে একটু একটু করে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছিল। কারণ যোধপুরের মহারাজা সেদিন যেভাবে ডিগবাজি খেয়েছিলেন তা আজও ইতিহাসবিদদের কাছে একেবারে আলোচনার বিষয়। সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ নিয়ে এবার আমরা সরাসরি কথা বলবো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাসের সঙ্গে। আচ্ছা সুরঞ্জন দা, সেদিন ঠিক কি চেয়েছিলেন যোধপুরের মহারাজা? হঠাৎ এমন কি ঘটেছিল যে সমস্ত সমীকরণ পাল্টে যেতে শুরু করলো? এখন 1 অগাস্ট পর্যন্ত যোধপুর ভারতের সঙ্গে একমত ছিল এই সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে, কিন্তু 2 অগাস্ট সব কিছু পাল্টে গেল। প্রশ্নটা অবশ্যই আছে, কেন এই পরিবর্তন হলো? এখানে কথিত আছে যে ভোপাল ও বরোদার নবাব ভারতে সামিল হওয়ার জন্য, ভারতে যোগদান করার জন্য কিছু স্পেশাল কনসেশন চেয়েছিলেন, কিন্তু স্টেটস ডিপার্টমেন্ট সেই কনসেশনগুলো দিতে অস্বীকার করে। এখন যোধপুরও কিন্তু ভোপাল এবং বরোদার মতো স্পেশাল কনসেশন চেয়েছিল, কিন্তু তারা যখন জেনে গেল যে ভারত সরকার এটা মেনে নেবে না, কারণ ভোপাল ও বরোদার ক্ষেত্রে সেটাই রয়েছে, তখন যোধপুর কিন্তু বরোদা এবং ভোপালের মতো ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের ব্যাপারটা মেনে নেয়। ধন্যবাদ সুরঞ্জন দা। ভাবতে পারছেন, একটা দেশ প্রায় 200 বছরের পরাধীনতার পর স্বাধীন হতে চলেছে। চারিদিকে আনন্দ উল্লাস, উৎসাহ উদ্দীপনায় ফুটছে গোটা দেশ। কিন্তু যোধপুর, জয়পুর কিংবা বিকানিরের মতো প্রিন্সলি স্টেটের বাসিন্দাদের মনে তখনও চরম অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ। তারা বুঝতেই পারছিলেন না যে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিচয় কি হবে, ভারতীয় না পাকিস্তানি নাকি অন্য কিছু। ভিপি মেনন তার দ্য স্টোরি অফ ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্ডিয়ান স্টেটস বইতে লিখছেন, যোধপুরের মহারাজা হনুমন্ত সিংকে রাজি করাতে সমস্যা হচ্ছে। জিন্না এবং মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতার সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে। শেষবারের বৈঠকে মহারাজ হনুমন্ত সিং তার সঙ্গে জয়সলমীরের যুবরাজ কুমার গিরধর সিংকে নিয়ে গেছিলেন, কেননা বিকানিরের মহারাজা তার সঙ্গে যেতে রাজি হননি। আবার হনুমন্ত সিং এরও একা যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। বাবু जिन्ना साहब, हिंदुस्तान के साथ हमारे मारवाड़ की महान रियासत के मिलने पर हमें इन कांग्रेसियों के साथ दिक्कत होगी। अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिलता है तो हमारी कुछ मांगे होंगी। योर हाइनेस, मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर आपके हाथ में है। युवराज, जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हमारे सपनों के मुल्क पाकिस्तान में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। As long as the central government in India is weak, we are both strong. योर हाइनेस महाराजा जोधपुर, जिन्ना साहब को कल कराची जाना है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान में शामिल होने के मसौदे पर आप आज ही दस्तखत कर दें। मेरे पास आप लोगों के शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन जिन्ना साहब, हमारा राज्य 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 50 से भी ज्यादा जागीरदार है और राजमाता भी तो है ना। मुझे उनसे सलाह लेनी होगी और मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा है। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। স্বাধীনতার তখন আর মাত্র 9 দিন বাকি। ততদিনে অনেকে হতাশ হয়ে ধরেই নিয়েছেন যোধপুর পাকিস্তানের হাতে চলে যাবে এবং তা কারোর পক্ষে আটকানো সম্ভবই নয়। ভিপি মেননের লেখা থেকে জানা যায়, যোধপুরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে সেখানকার রাজা হনুমন্ত সিংয়ের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করতে শুরু করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আর তখনই ময়দানে নামেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। মিশন যোধপুরের দায়িত্ব পণ্ডিত নেহেরু তুলে দেন তাঁর টিমের সবথেকে অ্যাটাকিং ফরওয়ার্ডের হাতে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নিজেই যোধপুরের মহারাজ হনুমন্ত সিং এর সঙ্গে কথা বলেন। क्या आप लॉर्ड माउंटबेटन से मिले? जी सरदार साहब,
क्या बात है? कुछ खास बात नहीं। मैंने ये भी सुना कि आपकी मुलाकात जिन्ना से हुई और आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक सुना है। वेल, आई हैव नो कमेंट्स टू मेक योर हाइनेस। आप अलग रहकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके फैसले से अगर जोधपुर वासियों ने बगावत कर दी तो भारत सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। पर जिन्ना साहब हमें काफी रियायत दे रहे हैं। तो सारी रियायतें हम भी दे सकते हैं। हाँ, मगर वो जोधपुर से कराची की रेलवे लाइन का क्या हुआ? अगर वो काम नहीं हुआ तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। हम जोधपुर को कच्छ के बंदरगाह से जोड़ देंगे। आपके रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो अहमद, तुम्हारे पिता उमेश सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो तुम्हें मेरी देखरेख में छोड़ के गए। चीनी लोगे? चीनी। अगर तुम सही रास्ते पे नहीं आए तो समझो तुम्हें अनुशासन में लाने के लिए मुझे पिता के रोल में उतरना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं खुद लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाऊंगा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दूंगा। जी। 1947 সালের 11ই আগস্ট সকাল 10টায় ভাইসরয় ভবনে পৌঁছলেন যোধপুরের মহারাজা হনুমান সিং। আর সেদিন তার পর যা ঘটেছিল তা কল্পনা করা সম্ভবত ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের তুখোর চিত্রনাট্যকার জুটি সেলিম জাভেদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শদাতা ভিপি মেননের কপালে বন্দুক তাক করেছিলেন যোধপুরের মহারাজা। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, যাকে বলে একেবারে গান পয়েন্টে ধরা। ভাবুন একবার। I refuse to take your dictation. मुझे किसी की डिक्टेशन पसंद नहीं है, समझे? তারপর কি হলো? যোধপুরের মহারাজা কি শেষ পর্যন্ত গুলি চালিয়েছিলেন? কি হয়েছিল ভিপি মেননে? শেষ অবধি কি যোধপুরের মহারাজা স্বেচ্ছায় ভারতে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নাকি তাকে জোর করতে হয়েছিল? সেই গল্পই আপনাদের শোনাবো পরের পর্বে। আবার দেখা হবে ভারত কথায়। ভালো থাকবেন।